صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو یہ اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو یہ شناخت دیا، گلگت بلتستان کو یہ گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ دیا، تو اب میرا اور آپ کا باری ہے. نیا نسل کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے. ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پانچویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر کا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے کہ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا. قائد عوام نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اسلامی جمہوری وفاقی کمپلیٹ کنسنسس کا ایسا آئین دلوایا. اور اب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے حق حاکمیت کی صورت. دوسرا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے، مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں. آپ کو یاد ہوگا یہی میرا نعرہ تھا پچھلے الیکشن میں. مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئیں. اس وقت یہ شاید سوچ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہم حکومت سے محروم رکھیں گے تو وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. ہمیں موقع ملا. میں بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں نا. جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں، تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا. لیکن میں نے یہ شرط نہیں ڈالا. میرا شرط یہ تھا کہ میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں اور میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ اب چیک کرے، پھر امجد ایڈوکیٹ میرا صوبائی صدر صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے تنقید ہوتا ہے کہ آپ اتنے دفعہ چیئرمین سے ملتے ہو، آپ زیادہ لوگوں کو ملا لیں. جب بھی وہ آتا تھا پہلے تو 3 سال دام سنتا تھا کہ مجھ سے تو آپ نے پیدل دورہ کروایا گلگت بلتستان کا. میں تو ہر تحصیل میں جا کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں. تو آپ نے حق ملکیت کا لیجسلیشن پاس کروانا ہے، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے ناانصافی ہوا. آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے، اکثریت نہیں تھے، مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا ہے. اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے جس میں 28,000 مربع کلومیٹرز کا اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے. یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے. اگر اب آپ
आपकी वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, मेरे मेंबरान असेंबली की वजह से, अमजद एडवोकेट साहब ने खुद ये लेजिस्लेशन असेंबली में पेश किया और अब कानून के मुताबिक वो रियासत का नहीं, आपका जमीन है, वो कॉमन लैंड है। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने वादे पे अमल दरामद नहीं करते, आप उनको याद दिलवाएं कि हम 3 नस्लों से ये सियासत करते आ रहे हैं और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। हम अपना जुबान के पक्के होते हैं, वादे करते हैं तो वो वादे करके दिखाते हैं। जहां तक कानून साजी की बात है, ये कानून साजी के हद तक आपके पास ये हक है। अब रहता क्या है, इस कानून साजी पे मैं अमल दरामद करना चाहता हूं। अगर मेरा हुकूमत नहीं हुआ, अगर मेरा 3 के 3 ये खिजर के सीटें नहीं आते, अगर मेरा बल्तिस्तान से, पूरा गिलगित डिवीजन से, डियामिर डिवीजन से मैं उतना सीट नहीं लेता, मैंने वजीर आला बनाने में कोई रुकावट पैदा हुआ, तो मैं जानता हूं, अभी लिख ले कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, कोई और जमात हो, वो हमारा लेजिस्लेशन को ऐसे कागज की टुकड़ा की तरह फाड़ देंगे, उस पे अमल दरामद नहीं करेंगे और ये जो मेरा वादा है वो नामुकम्मल रहेगा। इस इलेक्शन, पिछले इलेक्शन से मजीद ज्यादा जरूरत है कि आप पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएं ताकि ये 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो जमीन है और ये 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का आपका जमीन, गिलगित बल्तिस्तान का जमीन अब रियासत का जमीन नहीं रहा, वो कॉमन लैंड बन चुका है। उस कॉमन लैंड का अब 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा काबिल काश्त है और एक हिस्सा नॉन एग्रेबल लैंड है, मतलब नाकाबिल काश्त है। और जो काबिल काश्त जमीन है वो अब काबिल तकसीम है और हमने वो जमीन अब आगे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुंचाना है। उस लेजिस्लेशन, मेरा और आपका हक मलकियत का लेजिस्लेशन पे अब अमल दरामद का पहलू रहता है। तो मैं आपसे इसलिए चाहता हूं कि हमें यह हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत चाहिए। जियाला वजीर आला चाहता हूं ताकि मैं आपको आपका हक मलकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको इस जमीन का मालिक बना सकूं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दौर में किसानों को जमीन का मालिक बनाया। मैं सुबह सिंध में हमारे जो सैलाब हुआ था, सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जो घर बनाने वाले मंसूबा है वो सुबह सिंध में कर रहा हूं, जिससे मैं 20 लाख घर बना रहा हूं। वो 20 लाख घर का और उस घर का जमीन का भी जो मालिकाना हकूक है वो उन घर में रहने वाले खवातीन को दिलवा रहा हूं। उनका बैंक अकाउंट्स खुले हैं, उन बैंक अकाउंट्स में वो पैसा जा रहे हैं जिनसे ये घर बन रहे हैं। 20 लाख घर, वो अब वो लोग जो कच्चा घर में रहते थे उनके लिए पक्का घर मैं बना रहा हूं। 20 लाख उनका मालिकाना हकूक भी मिल रहा है। इस मंसूबे के तहत 1 मिलियन जॉब्स पैदा हुए हैं सिंध में। और ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लैंड ट्रांसफर अगर इस वक्त हो रहा है तो सूबा सिंध में हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलवा दूं। मैं चाहता हूं कि वो लेजिस्लेशन जो हमने पास करवाया, जो हमने पेश करवाया, उस पर अमल दरामद करूं। और उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है, आपकी साथ की जरूरत है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए 7 जून को तारीखी तादाद में निकले, हक हाकमियत के लिए वोट दे, हक मलकियत को वोट दे, तीर पे थप्पा लगा के मेरा हुकूमत बने, ताकि मैं गिलगित बल्तिस्तान में भी ना सिर्फ आपको जमीनों का मालिक हक मलकियत के तहत बना दूं, मगर यहां भी
آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, قدرتی آفت کی وجہ سے, اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے, جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا, اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں, ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں.